નમસ્કાર મિત્રો જો તમારી આધાર કાર્ડની પ્રિન્ટ ખોવાઈ ગઈ હોય અથવા તો ફાટી ગઈ હોય અથવા તો ઝાંકી પડી ગઈ હોય તો તમે એના માટે આધાર કાર્ડ જે છે એ ડાઉનલોડ તમે કરી શકો છો, ફ્રીમાં તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારા મોબાઈલથી ફક્ત 1-2 મિનિટની અંદર તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એ ડાઉનલોડ કર્યા પછી એની પ્રિન્ટનું લેમિનેશન તમે કરી અને તમે કોઈ પણ જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો। તો આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું એના વિશે વિગતવાર વાત કરીશું આપણે। તો વિડીયોને લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो आधार कार्ड डाउनलोड करवा माटे सौप्रथम तमारा मोबाइल अंदर अथवा तो लैपटॉप ने अंदर कोई पण ब्राउजर ओपन करी लो। ब्राउजर ओपन कर्या पछी तमारे लखवानुं रहेशे UIDAI। UIDAI लखशो एटले UIDAI ऑफिशियली वेबसाइट आवी जशे। तो एना उपर आपणे अहींथी डायरेक्ट क्लिक करी लेशुं। क्लिक कर्या पछी तमारे अहींथी कोई पण एक लैंग्वेज सिलेक्ट करशो एटले आगळ वधी जशो। आगळ वधशो एटले अहींया आधार कार्डना होम पेज पर तमे आवी जशो। त्यार पछी तमारे धीरे धीरे नीचे स्क्रोल करवानुं छे। आ प्रमाणे नीचे स्क्रोल करशो एटले आधार कार्डने लगता घणा बधा ऑप्शन तमने मळी जशे। अहीं तमे जोई शको छो आधार अपडेट छे, त्यार पछी अहींया गेट आधार करीने छे। तो बीजा ऑप्शन में तमारे जवानुं छे अने एमानुं एक ऑप्शन छे तमे झूम करीने बतावी दूं तमने डाउनलोड आधार कार्ड करीने छे। तो एना उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करशो एटले अहींया 3 माध्यमथी तमे डाउनलोड आधार कार्ड करी शकशो। एक तो तमारी पासे आधार नंबर होवा जोईए, त्यार पछी न होय तो एनरोलमेंट आईडी अने त्यार पछी त्रीजुं रिटर्न आईडी। तो आपणी पासे आधार नंबर छे एटला माटे आधार नंबर टाइप करी अने अहींया कैप्चा कोड टाइप करी अने आपणे अहींया गेट ओटीपी एना उपर आपणे अहींथी सेंड ओटीपी एना उपर आपणे क्लिक करीशुं। परंतु तमारे पासे जे छे आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होवो जोईए तो ज तमे ऑनलाइन तमे डाउनलोड करी शकशो। अने जो कैप्चा कोड जो तमने ना समजाय तो अहींथी तमे स्क्रोल रेफरन्स करशो एटले कैप्चा कोड चेन्ज थई जशे अने त्यार पछी बधी प्रोसेस करी अने अहींया तमारे सेंड ओटीपी तो एना उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। त्यार पछी तमारा मोबाइल में एक ओटीपी नंबर आवशे। तो सौप्रथम हूँ पहेला प्रोसेस करी लઉં છું અને ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ। મેં અહીં આધાર નંબર ટાઈપ કરી લીધા છે અને આધાર નંબર ટાઈપ કરીને અહીંયા કેપ્ચા કોડ ટાઈપ કરી લીધા છે। કેપ્ચા કોડ ટાઈપ કરીને સેન્ડ ઓટીપી પર મેં ક્લિક કર્યું છે। તો અહીંયા મારા મોબાઈલમાં એક ઓટીપી નંબર આવી ગયો છે। પરંતુ એના પહેલાં એક હું તમને વાત જણાવી દઉં મિત્રો કે અહીંયા ડુ યુ વોન્ટ ટુ માસ્કેટ આધાર કરીને છે। તો એના ઉપર તમારે ક્લિક નથી કરવાનો। એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે લાસ્ટ 4 ડિજિટ જ આધાર કાર્ડના તમને જોવા મળશે અને જે દરેક જગ્યાએ માન્ય નથી હોતા એટલા માટે એના ઉપર ક્લિક નથી કરવાનો। ડાયરેક્ટ તમારે જે છે એ ઓટીપી નંબર ટાઈપ કરી અને આપણે સબમિટ કરવાનું છે, બરાબર। તો આપણે ઓટીપી નંબર અહીં આવી ગયો છે। તો ઓટીપી નંબર અહીંયા ટાઈપ કરી લેશો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 226355। तो अहीं ओटीपी नंबर में टाइप कर लीधो छे। हवे वेरीफाई एंड डाउनलॉड करीने छे तो एना उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। एना पर क्लिक करशो एटले थोड़ी प्रोसेस लेशे अने त्यार पछी तमारुं आधार कार्ड जे छे प्रिंट ए पीडीएफ डाउनलॉड थई जशे। तो पीडीएफ डाउनलॉड थाय त्यां सुधी तमारे राह जोवानी छे, कशुं करवानुं नथी तमारे। अने तमे जोई शको छो अहींया आधार कार्डनी पीडीएफ डाउनलॉड थई गई छे। परंतु पीडीएफ जे छे ए प्रोटेक्टेड होय छे, मतलब के एमां पासवर्ड टाइप करवाना होय छे जे दरेक व्यक्ति उपयोग न करी शके। तो पासवर्ड शुं टाइप करवाना होय छे ए हुं तमने जणावी दઉં છું। સૌપ્રથમ જે છે તમારા નામના 4 અંક તમારે નાખવાના છે, मतलब કે પેલું તમારી અટક હોય તો અટકના 4 અંક અથવા તો નામના 4 અંક જે પણ હોય એ અહીંયા એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપેલી દીધું છે। તો એ પ્રમાણે નામના 4 અંક તમારે ટાઈપ કરવાના છે। ત્યાર પછી તમારી જે પણ જન્મ તારીખ હોય 1992 હોય, 93 હોય, 94 હોય અથવા તો 2000 હોય તો એ 4 અંક જે વર્ષનું 4 અંક તમારે ટાઈપ કરવાના છે। અને ત્યાર પછી ટોટલ આમ મળી અને 8 અંકના પાસવર્ડ થશે। 8 અંકના પાસવર્ડ થાય ત્યાર પછી તમારે ડાયરેક્ટ અહીંયા ઓપન કરી લેવાનું છે। ઓપન કરશો એટલે તમારું પાસવર્ડ જે છે ઓપન આધાર કાર્ડ જે છે ઓપન થઈ જશે। તો આ પ્રમાણે આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો મિત્રો, બિલકુલ સરળતાથી તમે જોઈ શકો છો। અહીંયાથી તમારું આધાર કાર્ડ જે છે એક કટિંગ કરી અને તમે કલર પ્રિન્ટનું લેમિનેશન તમે કરાવી શકો છો। અને લેમિનેશન કરીને તમે ગમે ત્યાં પણ એનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો છો મિત્રો। તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી લેજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો।